Lee. Have this. Sorry, Miss Scatchard. Put it away. Beautiful. Jane! We'll stay there until morning. No, I cannot. My parents died when I was very young. I was sent to live with my aunt, Mrs. Reed, and her children at Gateshead Hall. For nearly 10 years, I endured their unkindness and cruelty. 학대와 괴롭힘에 고통스러운 어린 시절을 보냈던 제인 에어. 그녀의 기억 속엔 온통 차디찬 냉대만이 가득합니다. 그럼에도 꿋꿋하게 버티고 있던 제인이 눈에 가시였던 숙모는 악명높기로 소문난 기숙학교 로우드로 그녀를 보내버리죠. And I'm not a liar. For if I were, I should say that I love you. I do not love you. 숙모의 험담에도 당당한 제인을 지켜본 프로클 허스트 또한 어이없게도 그녀에게 낙인을 찍어버립니다. This girl, take a good look at her. This girl is a liar. Let her stand on the stool all day. She shall have no food. And let no one speak to her. Cover your mouth. 또한 아이들의 고통 따위는 안중에도 없던 선생님들의 매질은 일상이었죠. Sorry, Miss Scatchard. Put it away. 하지만 온종일 굶었을 자신을 위해 빵을 숨겨둔 헬렌과 급속도로 친해지고 Thank you, Helen. God bless you. 얼마 후엔 그런 헬렌을 모델 삼아 그림도 그려봅니다. 그런데 그때 Who's that girl with red hair? Burns, sir. Helen Burns. It was my fault, sir. 단지 모자를 벗었다는 이유만으로 머리카락을 잘려야 했던 헬렌. Why should you punish her for the way God made her hair? 보다 못한 제인은 그녀를 위해 기꺼이 머리를 숙이죠. Does it hurt when you cough? Sometimes. Come, into bed. 그러나 그 잠깐 동안 깊은 우정을 나눴던 헬렌은 결국 그녀의 곁을 떠나버립니다. Don't grieve, Jane. She's gone to a better place. May God have mercy on her soul. 이후 제인은 유일하게 따뜻했던 템플 선생님을 의지하며 무려 10년이라는 시간을 로우드에서 보내죠. I feel as if I'm abandoning you. No. You mustn't think that. 그리고 얼마 후 If Miss Eyre, who advertised in the Yorkshire Herald of last Thursday, is in a 어느덧 position to give 10살짜리 소녀를 satisfactory 가르치기 위해 references, 손필드라는 저택으로 향하는 제인. 웅장하지만 무언가 적막해 보이는 그곳에서 그녀를 반겨주는 건 이 저택의 집사인 페어팩스 부인이죠. How do you do, my dear? I'm afraid you've had a tedious journey. You must be frozen. Let me help you. 마침 그녀가 가르치게 될 아델 또한 제인을 마음에 들어합니다. Parlez français? Je peux parler avec vous? Yes, Adele, but we're with Mrs. Fairfax now. 아델은 오랜 출타 중이라는 이곳 주인 로체스터의 딸도 페어팩스 부인의 딸도 아니죠. He's clearly not Barbara's himself if he's taking care of Adele's upbringing. Oh, no. 게다가 무언가 숨겨진 비밀이 많은 것처럼 저택 내부는 음산해 보입니다. Too much noise, Grace. Remember instructions. 하지만 차가운 기억만 가득했던 어린 시절과 달리 제인은 친절하고 따뜻한 손필드의 사람들이 마음에 들었죠. 그렇게 어느덧 4개월이라는 시간이 흐르고 If you're hurt, I can fetch some help. 산책길에 우연히 낙마 사고를 당한 남성과 마주친 제인은 잠시 후 집으로 돌아와 놀람을 감추지 못합니다. Mr. Rochester, you just arrived. 그가 바로 손필드의 주인인 에드워드 로체스터였죠. And you came from? Lowood School, sir, in Lancashire. Lowood? 무언가 고독해 보이지만 따뜻함이라곤 조금도 찾아볼 수 없는 에드워드. I bid you good night. Perhaps some master helped you? No one helped me, sir. Ah, that wounds your pride. 가까워지기는커녕 도무지 이해할 수 없는 핀잔만 늘어놓던 그런 자가 아델을 기르고 있는 게 신기할 뿐이죠. Could you draw me a picture of him?
So I'll always have him with me? 그럼에도 제인은 자신에게 꾸준히 말을 걸어오는 에드워드가 궁금해집니다. You are not naturally austere any more than I am naturally vicious. There are painful memories which are perhaps best forgotten. 그리고 드디어 그에 관한 한 가지 의문이 풀리죠. She was an opera dancer. I was not the first to love her, but she told me that I was Adele's father. 잠시 만남을 가졌던 여성의 아이를 거둔 에드워드가 결코 차가운 사람이 아니란 걸 깨닫습니다. 그러던 어느 날 한밤중에 들려오는 이상한 소리에 잠에서 깬 제인은 에드워드의 침실에서 불이 난 걸 발견하고 재빨리 그를 깨우죠. Help me, sir. 그렇게 가까스로 화재를 진압하고 You're soaked. 에드워드는 그곳에 제인을 그대로 둔 채 어딘가를 다녀옵니다. 그리곤 생명의 은인인 제인에게 고맙다는 인사를 달리 표현하죠. I knew you would do me good in some way at some time. I saw it in your eyes when I first beheld you. Yet Miss Blanche has been setting her cap at him for years. Miss Blanche? Lord Ingram's daughter. 하지만 이제 겨우 가까워졌다고 생각한 에드워드가 또다시 언제 돌아올지 모를 외출에 나서자 제인은 무언가 씁쓸해집니다. You're a fool. 그런 제인의 마음을 아는지 모르는지 얼마 후 말로만 듣던 플랜치를 데리고 온 에드워드. It's Miss Blanche. 정막이 흐르던 손필드가 오랜만에 시끌벅적하지만 제인의 마음만은 허전하죠. Yes, I thought I saw someone with her just now. You can always tell a governess at first glance. 게다가 너무나도 아름다운 플랜치와 부쩍 즐거워하는 에드워드를 보자 괜스레 초라해집니다. Jane? So much so that a few more words would bring tears to your eyes. Did I see them there now? Please excuse me, sir. I'm very tired. 그런데 그날 밤 뜻밖의 손님이 찾아오고 May I have your name, sir? Mason. Richard Mason. 잠시 후 이상한 일이 벌어지죠. I need your help. What is it? Come with me. 간밤에 찾아온 메이슨을 누군가 공격하고 달아났습니다. She said she drained my heart. 그러나 누군가의 소행인지 뻔히 알고 있던 에드워드는 끝내 아무런 말도 해주지 않았죠. You won't be persuaded to stay? No, sir. 그런 와중에 제인은 죽어가는 숙모의 연락을 받고 악몽과도 같은 옛집을 찾아갑니다. 그녀가 없는 손필드에서 아델과 시간을 보내던 에드워드는 몹시 허전했죠. My mind is much troubled by two wrongs I have done you. 제인의 마음이라곤 안중에도 없던 숙모는 죽기 직전 오직 자신의 안식을 위해 진실을 털어놓습니다. 남편의 약속을 어기고 제인을 버린 것과 상속자를 찾고 있던 제인의 큰아버지에게 모른 척한 일이죠. Act as you please. Write to him. 그럼에도 덤덤하게 숙모를 대하던 제인은 다시 손필드로 돌아옵니다. To school? To Paris, to a school for young ladies. 하지만 그날 밤 제인은 에드워드에게 충격적인 말을 듣죠. I am to be married. Which means Adele will go away to school. 그 순간 금방이라도 눈물을 쏟아낼 것 같은 제인을 보며 그제야 진심을 고백하는 에드워드. I love you as my own flesh. I beg of you to marry me. There is an old saying, all is not gold that glitters. 누구보다 페어팩스 부인이 에드워드의 청혼을 받아들인 제인을 말려보지만 두 사람의 결혼식은 순식간에 준비되죠. Like this with the morning light upon you. 그리고 드디어 식장에 들어선 두 사람. 그런데 그때 누군가 부랴부랴 찾아옵니다. Marriage cannot go on. I declare an impediment. 지난날 누군가에게 공격을 당했던 메이슨이 찾아와 자신의 누이와 혼인관계인 에드워드의 결혼을 막아서죠. Mason.
그동안 저택에서 들려오는 이상한 소리가 바로 옥상에 갇힌 에드워드의 부인이었죠. 하지만 정신병을 가진 그녀의 상태를 감쪽같이 속인 채 정략 결혼을 진행했던 가족들로 인해 비참한 세월을 보내야 했던 에드워드. 그럼에도 덤덤하게 상황을 받아들인 것처럼 보였던 제인은 황급히 어딘가로 도망치죠. 그리고 잠시 후 에드워드의 부인인 버사로 인해 손필드는 한순간 활활 타오릅니다. 이 사실도 모른 채 얼마간 상처를 딛고 일어선 제인은 큰아버지의 재산까지 물려받아 부자가 되죠. 그럼에도 그녀의 마음을 차지하고 있는 에드워드를 한순간도 잊을 수가 없었기에 결국 손필드로 돌아갑니다. 그리고 그곳에서 저택의 화재로 시력을 잃은 에드워드의 곁을 지키죠. 이 작품은 이름만으로도 너무나 유명한 브론테 자매들의 첫째 샬로 브론테의 동명소설을 원작으로 두고 있는데요. 작가 자신이 겪었던 실제 이야기가 풍부하게 담겨있는 작품이죠. 낙후된 환경의 어린이절 학교와 가정교사였던 경험, 그리고 벨기에 유학 시절 기혼자였던 교사를 사랑했던 이야기 등 작가의 반자전적인 이야기로 채워져 있습니다. 19세기 초중반 당당하고 독립적인 여성상을 그린 흔치 않은 작품이라고도 하죠. 동생 에밀리 브론테의 유일한 소설 폭풍의 언덕에서 보여지는 남성 캐릭터 히스클리프의 광기, 그리고 거친 표현들과는 달리 철저히 자신의 경험담에서 우러나온 능동적인 여성상이 그려져 있죠. 이번 작품은 올리비아 하스의 청초한 모습이 떠오르는 로미오와 줄리엣을 연출한 이탈리아의 거장 프랭코 제피렐리 감독의 1996년 작품인데요. 영국을 대표하는 문학작품들로 다수의 영화를 연출한 제피렐리 감독은 2004년 영국 정부에서 수여하는 명예기사자기를 받은 최초의 이탈리아인이라고 합니다. 또한 이 작품이 개봉될 당시 커밍아웃을 화제를 모으기도 했죠. 개인적으론 미아 와이코우스카와 마이클 패스벤더가 주연한 2011년 작품보다 훨씬 더 좋아하는 작품인데요. 어린 시절의 반항아의 이미지를 벗어나 차갑지만 이국적인 샤를로트 갱스부르의 모습이 덤덤하고 독립적인 제인의 캐릭터와 더욱 잘 어울리기 때문이죠. 주어진 환경에 순응하지 않고 당당히 맞선 19세기의 여성상, 그리고 비련을 바꿔버린 작가의 로맨틱한 상상, 영화 제인 에어를 추천합니다.